یہ ایک ایسے معصوم بچے کی داستان ہے جو قربانی کی عید کے روز مکشا کے گھر سے گوشت لے کر بھاگتا ہوا نظر آیا، مگر وہ چور نہیں تھا بلکہ حالات نے اسے اس راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کی ماں کی بیماری اور بھوک نے اسے اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ عزت کی حد دار کر بیٹھا، لیکن گاؤں والوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے، اسے آخر تک ضرور پڑھیے۔ کہانی ایک چھوٹے سے دیہی علاقے کی ہے جہاں عید الاضحیٰ کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ گلیوں میں بچوں کی کلکاریاں گونج رہی تھیں، خواتین عید کی خریداری میں مصروف تھیں اور دور دور سے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر وہ شخص جس کی مالی حیثیت اجازت دیتی جانور خرید لاتا، کوئی بکری، کوئی دمبا، کوئی بیل آ اونٹ۔ گھروں میں خوشیوں کی فضا قائم تھی اور بچے جانوروں کے گرد خوشی سے جھوم رہے تھے۔ ان ہنستی بستی گلیوں سے کچھ فاصلے پر ایک پرانا سا کچا مکان تھا جس کی دیواریں مٹی سے بنی ہوئی تھیں۔ اسی جھونپڑی میں ایک چارپائی پر رضیہ نیم بے ہوش سی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی، مگر چہرے پر تکلیف اور وقت کے نشان ایسے تھے جیسے عمر نے اس پر جلدی دستک دی ہو۔ وہ کمزوری سے نڈھال تھی اور اس کی کھانسی کی ہلکی ہلکی آواز کمرے میں پھیل رہی تھی۔ چارپائی کے قریب ایک 7 سالہ بچہ وقاص خاموش کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ماں پر جمی تھیں جیسے اس کی سانسوں کو گن رہا ہو۔ وقاص کی آنکھوں میں کئی سوال چھپے تھے، ایک انجانا خوف اور وہ بے بسی جو کم عمری میں بچوں کو بڑا کر دیتی ہے۔ یہی چھوٹی سی دنیا تھی رضیہ اور وقاص کی، ایک خستہ حال جھونپڑی، ایک بیمار ماں اور اس کا خاموش مگر ہمدرد بیٹا۔ کئی سال پہلے رضیہ کا شوہر انتقال کر چکا تھا۔ اس دن سے اس نے اکیلے ہی اپنے بیٹے کی پرورش کی، کبھی کسی کے گھر صفائی، کبھی کپڑے سلائی، جو بھی چھوٹا موٹا کام ملا وہ کرتی رہی۔ جو تھوڑا بہت کماتی اسی میں گزارا کر لیتی۔ زندگی کٹھن تھی لیکن رضیہ نے ہار ماننا سیکھا ہی نہیں تھا۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے ایک انجانی بیماری نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ چارپائی سے الفاٹنی کے قابل نہ رہی تھی، کھانسی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی اور سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اور وقاص، وہ ماں کی ہر سانس کو، ہر سسکی کو محسوس کرتا تھا۔ شاید حالات نے اسے بچپن میں ہی وقت سے آگے کا سوچنا سکھا دیا تھا۔ ایک دن رضیہ نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، وقاص بیٹا، گاؤں کے حکیم کو بلا لا، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ وقاص نے اس بات میں سر ہلایا اور ننگے پاؤں باہر کی طرف دوڑ گیا۔ سورج کی تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی مگر اس کے قدموں میں عزم تھا۔ بھاگتا بھاگتا وہ گاؤں کے ایک پرانے دروازے والے مکان پر پہنچا، وہی حکیم صاحب کا گھر۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور حکیم صاحب سامنے آ گئے۔ انہوں نے وقاص کو دیکھا اور سرد لہجے میں بولے، کیوں آئے ہو؟ کیا کام ہے اب؟ وقاص کی سانسیں پھول رہی تھیں، کپکپاتی آواز میں بولا، حکیم صاحب، امواہے کی طبیعت بہت خراب ہے، چلی نا، دوا دے دے پلیز۔ حکیم نے اسے اوپر نیچے دیکھا جیسے اسے تول رہا ہو۔ اس کی زبان میں غرور اور لہجے میں تحقیر تھی۔ میں کوئی فلاحی ادارہ ہوں، تمہاری ماں کے پاس ہے کچھ پیسے دوا کے؟ وقاص نے منت برے لہجے میں کہا، پیسے دے دوں گا، بس ایک بار چلیں پلیز، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ مگر حکیم کا دل پتھر ہو چکا تھا، اس نے بے رحمی سے دروازہ بند کر دیا۔ وقاص کی آنکھوں میں امید کی کرن بجھ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے لوٹ آیا، ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ رضیہ نے درد بھری سانس لی اور پھر تھوڑی ہمت کے ساتھ چارپائی سے الفاٹے۔ اس نے پرانی چادر اوڑھی، وقاص کا ہاتھ تھاما اور باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سکے اور نوٹ تھے، کل ملا کر شاید 10-20 روپے۔ یہ اس کی جمع پونجی تھی دوا کے لیے۔ وہ حکیم کے دروازے پر پہنچی تو وقاص کو باہر بٹھا دیا اور خود دروازے پر دستک دی۔ حکیم نے دروازہ کھولا اور سامنے رضیہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ عورت اس کے دروازے پر آ کھڑی ہوگی۔ جی، میں رضیہ ہوں، دوا لینے آئی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ حکیم کی نظریں اب کسی اور نیت سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں لالچ اور بدنظری واضح تھی۔ اس نے دوا کا شیشی پکڑایا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، علاج تو مفت بھی ہو سکتا ہے، بس ایک بار کہہ دینا، میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ رضیہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے میں دوا کی بوتل اس کے چہرے پر ڈے ماری۔ میں بیوہ ہوں، مجبور ضرور ہوں، مگر بغیرت نہیں، اس کی آواز میں آہنی جرأت تھی۔ حکیم سناٹے میں آ گیا، جیسے وہ اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔
रज़िया ने वकास का हाथ थामा और तेजी से वापस मुड़ गई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू कमजोरी के नहीं, इज्जत की हिफाजत के थे। घर पहुंचकर वो दोबारा बिस्तर पर लेट गई। सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं, दिल पर बोझ और बढ़ चुका था। वकास इसके करीब आया, इसका हाथ थामा और पुख्ता लहजे में कहा, फिक्र ना करे, मैं कुछ ना कुछ कमा के लाऊंगा। हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। रज़िया ने आंखों में नमी लिए अपने बेटे को देखा। ये वो उम्र थी जब बच्चे खेलते, हंसते और तालीम हासिल करते हैं, मगर तकदीर ने इसे मेहनत के बाजार में खड़ा कर दिया था। वकास घर से निकला, इसके कदम छोटे थे मगर दिल में अज़्म मजबूत था। वो मेहनत की नौकरी तलाश कर रहा था, मगर उम्र कम और समझ अभी अधूरी थी। सारा रास्ता अजनबी था, मगर वो थकने को तैयार ना था। वकास मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा था। धूप तेज थी, पेट खाली और कदम कमजोर पड़ रहे थे। भूख इसके वजूद में जहर की तरह घुल रही थी। वो मुख्शा अकरम की हवेली के पास पहुंचा तो अचानक इसकी नजर सड़क किनारे एक कचरे के खेर पर पई। वहीं कुछ देर पहले मुख्शा का नौकर बहुत सा खाना फेंक चुका था। चमकदार सालन, आधी रोटियां और कुछ चावल, सब अभी भी खाने के काबिल थे। वकास की आंखों में अचानक चमक आ गई। पिछली रात से ना वो कुछ खा सका था और ना ही इसकी माँ ने। घर में कुछ भी नहीं बचा था। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो दौड़ा, अपने नन्हे हाथों से जल्दी से खाने को समेटा और फिर घर की तरफ दौड़ा। इसके कदम तेज थे, दिल खुशी से झूम रहा था जैसे वो कोई खजाना जीत चुका हो। घर पहुंचा तो सांस फूल रही थी, मगर चेहरे पर खुशी की रोशनी थी। माँ के करीब जाकर कहा, अम्मा देखो, मैं हमारे लिए खाना ले आया हूँ। रज़िया ने हैरत से वकास की तरफ देखा, फिर खाने को बगौर नापा। वो सादा सी प्लेट, आम सा खाना था, मगर मिक़दार मुनासिब थी। वो खामोश हो गई, शायद अल्फाज इसके लिए कम पड़ गए। दोनों माँ बेटे ने वही खाना खाया, जैसे किसी शाही दस्तरखान पर बैठे हों। चेहरे पर सुकून और शुक्रगुजारी का इजहार था। जो थोड़ा सा खाना बचा, वकास ने एहतियात से कपड़ों में लपेट कर रखा, कल के लिए। क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता था। मगर इस रात नींद वकास की आंखों से दूर थी। वो सोच रहा था, कल कहाँ जाऊं, किससे काम मांगो, क्या कोई मुझे मेहनत पर रखेगा। सारी रात इसका छोटा ज़हन मजदूरी के नए तरीके सोचता रहा। अगली सुबह वकास ने फिर उम्मीद पकड़ी और अपने छोटे से घर से रवाना हुआ। इस बार इसका रास्ता बाजार की तरफ था। दिल में पक्का इरादा था कि किसी दुकानदार से काम मांगेगा, शायद कोई छोटा सा काम दे दे। वो एक फल फरोश के स्टॉल के पास पहुंचा, जहां सेब, अमरूद और केले सजे हुए थे। वकास ने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, अंकल, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? फल फरोश ने सख्त नजर से इसे देखा, फिर तंजिया अंदाज में बोला, यहाँ से निकल जा। कहाँ से आया है? चूर लगता है ताव, तेरे जैसे को कोई काम नहीं देगा। वकास के दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। ये सख्त रवैया इसने पहली बार देखा था, लेकिन ये तो सिर्फ रद्दे अमल का आगाज था। वो एक दुकान से दूसरी, एक स्टॉल से दूसरे तक गया। हर जगह यही जवाब मिला, काम नहीं है, चले जा, तुम्हें कोई नहीं रखेगा। किसी ने इसकी मजबूरी नहीं देखी, ना इसकी आंखों की फरियाद सुनी। वो थक कर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया। कमर दरख्त से टुकई, जमीन पर बैठा, चेहरा पसीने से शराबूर, दिल में सवालों का तूफान। अब क्या करूं? इम्वाहे की दवा, कल का खाना, कुछ तो करना होगा। इसी सोच में गर्क था कि अचानक दिल में ख्याल आया, क्यों ना जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके बाजार में बेच दूं। कीमत कम होगी मगर कुछ तो मिलेगा। ये सोचकर वो फौरन जंगल की तरफ रवाना हुआ। छोटे छोटे कदम झाड़ियों से होते हुए उम्मीद लिए जंगल में घुस गया। कुल्हाड़ी इसके हाथ में बड़ी थी और हाथ छोटे। लकड़ियां काटना आसान नहीं था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कभी हाथ जख्मी हो जाते, कभी पसीना छलकता, मगर वो डटा रहा। कुछ देर बाद कुछ ताजा लकड़ियां जमा कर ली थीं, भारी, सीधी और अच्छी। अचानक कहीं से कराहने की आवाज सुनाई दी। वो चौंका, कुल्हाड़ी थामी और आवाज की तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर एक दरख्त के नीचे मंजर था। तकरीबन 30 साल का एक नौजवान, महंगे कपड़ों में मलबूस, जमीन पर तड़प रहा था। पाँव पर किसी जहरीली चीज का काटने का निशान था और वो शदीद दर्द में था। वकास फौरन पानी की तलाश में दौड़ा। करीबी एड़ियों से पानी ले आया और नौजवान के चेहरे पर छींटे मारे। नौजवान ने थोड़ी देर बाद होश पाया। वकास ने जल्दी से वो जड़ी बूटी तलाश की जो माँ ने बताई थी।
پیسی اور زخم پر لگائی۔ کچھ دیر میں نوجوان کے درد میں کمی محسوس ہوئی۔ وہ آہستہ اٹھا، پھر مسکراتا ہوا وقاص کی طرف دیکھا اور بولا، تم کون ہو بیٹا؟ وقاص نے سادگی سے کہا، میں وقاص ہوں۔ لکڑیاں کاٹنے آیا تھا، اب کی آواز سن کر مدد کی۔ میری اماں کہتی ہے جو کسی کو مشکل میں دیکھے مدد کرے۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر مدھم مسکراہٹ آئی۔ تمہاری ماں بالکل صحیح کہتی ہے، تم بہت اچھے بچے ہو اور تمہاری تربیت بہترین ہے۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی وقاص۔ وقاص ہلکی مسکراہٹ دے کر بولا، مجھے جانا ہے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ لکڑیوں کی طرف لوٹ گیا اور نوجوان بھی شکر گزاری کی نگاہ سے اپنے راستے چل پڑا۔ آج بھی وقاص نے لکڑیاں کاٹے۔ مشقت، محنت اور پسینے میں بھیگا ہوا دن تھا، مگر اس بار لکڑیاں کسی دوسرے دکاندار کو بیچیں۔ دکاندار نے لکڑیاں دیکھے، قیمت بتائی، کم تھی، لکڑیوں کی قدر کے مقابلے میں معمولی، لیکن وقاص نے بغیر شکایت ایسے لے لیے۔ انہی پیسوں سے تھوڑا سا آٹا خریدا اور تیز قدموں سے گھر لوٹا۔ دروازہ کھولا اور خوشی سے بولا، اماں دیکھو، آج میں اپنی محنت کے پیسوں سے آٹا خرید کر آیا ہوں۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے رضیہ چارپائی پر آدھی نیند میں پڑی تھی۔ کمزور آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھٹے ہوئے پرانے کپڑے، پسینے میں بھیگا چہرہ، مگر آنکھوں میں کچھ امید کی روشنی تھی۔ ماں کے دل میں خوشی، فخر اور درد کی ملی جلی کیفیت تھی۔ یہ وہ عمر تھی جب بچے کھیلتے، ہنستے اور پڑھتے ہیں، اور اب وہ آٹا لے کر گھر واپس آیا ہے۔ دل میں بہت کچھ تھا کہنے کو، مگر زبان خاموش رہی۔ رضیہ کی طبیعت دن با دن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ شاید اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اگلی صبح سورج پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا، مگر رضیہ کی حالت پہلے ہی اندھیرے میں گھری ہوئی تھی۔ جسم بخار میں جل رہا تھا۔ وقاص کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک وقاص کے ذہن میں ایک خیال آیا، موکشا، وہی موکشا جس کے گھر سے روزانہ بچا ہوا کھانا پھینکا جاتا تھا۔ وقاص نے سوچا، وہ اتنا امیر ہے، دل بھی بڑا ہوگا، شاید ہماری مدد کر دے۔ اپنی آخری امید کے ساتھ وہ دوڑتا ہوا موکشا کی حویلی کی طرف نکل پڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اونچی دیواروں کے پیچھے رہنے والے لوگ اکثر زمینی حقیقت سے بے نیاز، خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وقاص ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سامنے لاؤنج میں موکشا اکرم بیٹھا تھا۔ وقاص پہلی بار اتنا شان و شوکت دیکھ رہا تھا۔ ملک شاہ نے کڑک آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ میری حویلی میں کیسے آ گئے؟ وقاص نے ہمت جمع کی، دل کو مضبوط کر کے بولا، میں وقاص ہوں، آس ہی رہتا ہوں۔ میری ماں بیمار ہے، درد میں تڑپ رہی ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، خدا کے واسطے مدد کرے، میں مزدوری کروں گا۔ وہ ہاتھ جوڑے آنسوؤں میں جھرا ہوا تھا، مگر موکشا کی آنکھوں میں صرف نفرت جھلک رہی تھی۔ حقارت سے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر بولا، اسے فوراً باہر نکالو۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ بھکاری آ جاتے ہیں۔ چند لمحوں میں 2 گارڈ آئے، وقاص کو پکڑ کر دھکا دے کر باہر پھینک دیا۔ وقاص زمین پر گر پڑا۔ زخمی دل سے زیادہ چوٹ وہ محسوس کر رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو بے اثر تھے، کیونکہ اب اس نے انسانوں سے امید کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کیا اتنے بڑے گھروں کے دل اتنے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا دولت انسان کو پتھر بنا دیتی ہے؟ یہ سوچ کر وہ اٹھا، اپنی ماں کے پاس واپس چلا گیا، جو اب اور بھی زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ادھر عید الاضحیٰ کی صبح آ چکی تھی۔ گاؤں کے ہر گھر میں خوشیاں تھیں، ہنسی تھی، اور قربانی کے جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بکرے، گائے، اونٹ سب سجائے جا رہے تھے، مگر رضیہ کی جھونپڑی میں نہ نئے کپڑے تھے، نہ کھانے کو کچھ۔ پچھلے کئی دن سے دونوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک جسموں سے جان نکال رہی تھی۔ بازار والوں نے بھی وقاص سے لکڑیاں خریدنے سے انکار کر دیا تھا۔ اتنے چھوٹے بچے سے سودا نہیں کرے گے، تمہاری لکڑیاں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ وقاص مکمل طور پر مایوس تھا۔ عید کی خوشیوں کے بیچ اس کے آنگن میں صرف خاموشی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں خوشبو پھیلی تھی، قربانی کے گوشت کی، خوشیوں کی، ہنسی کی۔ وقاص نے ماں کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھا اور دھیرے سے بولا، اماں، آج دیکھیے گا، سب لوگ گوشت بانٹیں گے، مجھے بھی گوشت ضرور ملے گا۔ سنا ہے موکشا بہت بڑی قربانی کر رہا ہے، میں لے آؤں گا۔
जब हम गोश्त खाएंगे तो अब ठीक हो जाएगी अम्मा। ये कहते हुए वो घर से तेजी से निकल गया, दिल में उम्मीद लिए। कुर्बानी की जगह पहुंचा। गांव में खूब रौनक थी। हर तरफ गोश्त काटने, बांटने और खुशी की आवाजें गूंज रही थीं। मुखशा अकरम एक तरफ टांगे डाले बैठा था, मुलाजमों को इशारे दे रहा था। सामने गोश्त की थैलियों के घेर लगे थे, मगर वो सिर्फ दिखावे के लिए थे। वकास ने हिम्मत की, आगे बढ़ा और नर्म लहजे में बोला, मुखशा साहिब, क्या मुझे भी एक थैली मिल सकती है? हम बहुत भूखे हैं, मेरी माँ बीमार है, हमने कुछ नहीं खाया। मलिक शाह ने गौर कर देखा, जैसे इसके कीमती कालीन पर कोई गंदगी पड़ गई हो। गुस्से से कहा, फिर आ गया ताव, कितनी बार कहा है। इस दिन भी हवेली में घुस आया था अपने गंदे वजूद के साथ। तुम जैसे भिखारियों को मांगने के सिवा कुछ नहीं आता। ये आदत कभी नहीं बदलेगी। मुखशा की जुबान में जहर था, दिल में गुरूर, क्योंकि वो कुर्बानी दिखावे के लिए कर रहा था, ताका लोग कहीं वाह मुखशा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मगर दिल इतना तंग था कि एक भूखे बच्चे को गोश्त का टुकड़ा ना दे सका। वकास की आंखों में आंसू आए, मगर भूख दर्द में बदल चुकी थी। और जब दर्द हद से बढ़ जाए तो इज्जत भी पीछे रह जाती है। एक लम्हे के लिए वकास ने चारों तरफ देखा। मुखशा के सामने गोश्त की थैलियों का ढेर था। कांपते हाथों से एक थैली चानी और दीवाना वार दौड़ने लगा। पकड़ो इसे! मुखशा की चीख गूंजी। लोगों का हुजूम इसके पीछे दौड़ा। अरे पकड़ो, चूर है, गोश्त चोरी कर रहा है। वकास के कदम कांप रहे थे, मगर दिल में सिर्फ एक ख्याल था, माँ के लिए गोश्त की थैली। वो जानता था कि अगर पकड़ा गया तो छोड़ा नहीं जाएगा, मगर वो दौड़ रहा था। अचानक वकास का पाँव नोकीले पत्थर से टकरा गया। वो लड़खड़ाया, जमीन पर गिर पड़ा और गोश्त की थैली हाथ से छूट गई। वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। चंद लम्हों में लोग इसके गिर्द जमा हो गए। आवाजें बुलंद होने लगे, ये चूर है, शर्म नहीं आती। मुखशा गुस्से में बोला, ये लड़का कैसी तरबियत पा रहा है, इसे फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हुजूम में मुख्तलिफ किस्म की सजाएं तजवीज होने लगे, मगर किसी ने इसके पुराने फटे कपड़ों के पीछे छुपे दुखों को महसूस ना किया, ना ही इसकी भूख से थकी आंखों को देखा। उनके सामने सिर्फ एक थैली गोश्त थी और इसके पीछे छुपे हालात का उन्हें कोई एहसास नहीं था, जो वकास को इस कड़े फेल पर मजबूर कर चुके थे। इतने में एक नौजवान हुजूम से अलग हुआ और आगे बढ़कर बोला। वकास ने सर उठाया तो पहचाना कि ये वही नौजवान है जिसकी मदद इसने जंगल में की थी। नौजवान ने वकास के सर पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहा, ये सब क्या हो रहा है? मुखशा फौरन बोले, अफजल, ये लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है, हम इसे सजाएं देंगे। अफजल ने ताज्जुब से वकास को देखा और नरमी से पूछा, बेटा क्या हुआ है? वकास ने रोते हुए अपनी माँ की बीमारी, भूख, लोगों की बेहिस्सी और गोश्त की थैली चोरी करने की वजह बयान की। अफजल के चेहरे पर अफसोस छा गया। वो लोगों की तरफ देखकर बोले, शर्म नहीं आती आपको? कितने बेहिस हो गए हैं अब सब। यही वही बच्चा है जिसने कल जंगल में मेरी जान बचाई थी, और आज जब अब ईद के दिन अपने घरों में गोश्त के घेर लगाकर खुशियां मना रहे हैं, तो अब एक यतीम बच्चे को मुआफ नहीं कर पाते। क्या यही इस्लाम की तालीम है? क्या यही नबी की संत है कि यतीम, बेवा और भूखे को रुस्वा किया जाए? अगर आपके पास थोड़ी सी दौलत आ गई तो क्या अब खुदा बन जाते हैं? दिलों में रहम खत्म हो चुका है, सिर्फ दिखावा बचा है। अफजल की बातों में दर्द और सच्चाई दोनों शामिल थे। लोग शर्मिंदगी से अपनी नजरें जमीन पर गिरा चुके थे। किसी की हिम्मत ना थी आंखों में आंखें डालने की। फिर अफजल ने अपने मुलाजिम को इशारा किया। वो गोश्त, राशन और ईद के कपड़े लेकर आया और अफजल ने वकास को हाथ बढ़ाया। आओ बेटा, मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? वकास खामोशी से इसके साथ चल पड़ा, जबकि लोग शर्मिंदा होकर जमीन देख रहे थे और उनके दिल अंदर से कचोके खा रहे थे। ये मासूम बच्चा आज उन सब के जमीर को झंझोड़ गया था। अफजल वकास को लेकर उनके मिट्टी के घर पहुंचा, जहां रजिया चारपाई पर बैठी अपने बेटे की मुंतजिर थी। नौजवान को देखकर वो घबरा गई, दोपट्टा सर पर करके बोली, वकास, ये कौन है? वकास दौड़कर माँ के पास गया और रोते हुए सारी हकीकत सुनाई। रजिया की आंखें हैरत से खिल गईं। वकास, तुमने चोरी की?
नौजवान खामोशी से रजिया की तरफ देखा, फिर नरमी से बोला, बीबी जी ये कुछ राशन, गोश्त और ईद के कपड़े हैं, आप रख ले। कल फिर आऊंगा, अब से एक जरूरी बात करनी है। ये कहकर वो सामान रखकर चला गया। और रजिया की आंखों से आंसू जारी हो गए। एक अजनबी उनके लिए फरिश्ता बनकर आया था। अगले दिन वही नौजवान दोबारा रजिया के मिट्टी के आंगन में आया। हाथ खाली थे, मगर दिल में एक फैसला था। रजिया चारपाई पर बैठी थी। नौजवान ने मुअद्दब लहजे में कहा, बीबी जी मैंने सोचा है कि वकास जैसा बच्चा और अब जैसी इज्जतदार माँ इस दुनिया की सख्तियों के बजाय मोहब्बत और हिफाजत के हकदार है। मैं अब से निकाह करना चाहता हूँ और वकास को अपनी सरपरस्ती में लेना चाहता हूँ। ये मेरा दिल से फैसला है, ना कोई एहसान ना हमदर्दी। रजिया की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। ये वही नौजवान था जो उनकी जिंदगी में खुशियों का बाइस बनने आया था। सख्त हालात, वकास की भूख और इस नौजवान की मेहरबानी ने रजिया को हाँ करने पर मजबूर कर दिया। चंद दिन बाद सादगी से निकाह हुआ और वो नौजवान रजिया और वकास को शहर ले जाने लगा। गांव के लोग दरवाजे पर जमा थे, लेकिन उनकी नजरें अब शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। नौजवान ने जाते हुए कहा, एक बात याद रखे, अल्लाह जिसे चाहे देता है और जिससे चाहे ले लेता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करना नहीं, ये नियत और खुलूस का नाम है। ये अल्लाह की रजा के लिए की जाती है और इसमें यतीम, मस्कीन और बेवा का हिस्सा होता है। ये उनका हक है, एहसान नहीं। हमारे नबी यतीमों के साथ कैसे पेश आते थे, वो रहम के समंदर थे। हमें भी उनके रास्ते पर चलना चाहिए। ईद सिर्फ खुशियां मनाने का नाम नहीं, ये खुशियां बांटने का नाम है। हमारे आस पास ऐसे वकास आज भी हैं जो ईद पर गोश्त नहीं खाते, नए कपड़े नहीं पहनते। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, यही असल कुर्बानी है। अफजल की बातें गांव में गूंजती रहे और लोग उन्हें गौर से सुनते रहे। कुछ ही देर में वो नौजवान रजिया और वकास के साथ शहर रवाना हो गया। लेकिन इसकी नसीहतें आज भी उन गलियों में सुनाई देती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इससे क्या सीखा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां देखें।